विचों नेकियां इन्हां ही तैनूं पार लावना। खट लै जहान विचों नेकियां इन्हां ही तैनूं पार लावना। जप लै गुरां दा नाम बंदे आए औखे वेले काम आवना। ए औखे वेले काम आवना। हिसाब तिल तिल दा पऊगा तैनूं पछतावना। होना है हिसाब तिल तिल दा पऊगा तैनूं पछतावना। जप लै गुरां दा नाम बंदे आए औखे वेले काम आवना। ए औखे वेले काम आवना। सोच नाम वाला धन लिया किन्ना कु तू जोड़। खाता रब वाला खाली निजी खाते च करोड़। सोच नाम वाला धन लिया किन्ना कु तू जोड़। खाता रब वाला खाली निजी खाते च करोड़। नाम दान सेवा बंदगी जां नोटां विचों। नाम दान सेवा बंदगी जां नोटां विचों। नाम दान सेवा बंदगी जां नोटां विचों किने तेरे नाल जावना। दान सेवा बंदगी जां नोटां विचों किने तेरे नाल जावना। जप लै गुरां दा नाम बंदे आए औखे वेले काम आवना। ए औखे वेले काम आवना। सफल सुवास जिन्नी लवेंगा जदों तू गुरु जस गावना। सफल सुवास जिन्नी लवेंगा जदों तू गुरु जस गावना। जप लै गुरां दा नाम बंदे आए औखे वेले काम आवना। ए औखे वेले काम आवना। चोरां दी दवाले तेरे फिरदी आ तार। चार पासियां तो लगा तेरे घर नूं है पाड़।
दुआले तेरे फेरती है ताड़, चारे पासियां तो लगा तेरे घर नू है पाड़। उठ जाग पैप मद्दी का तो सौ रहे हैं, उठ जाग पैप मद्दी का तो सौ रहे हैं, उठ जाग पैप मद्दी का तो सौ रहे हैं, जे घर अपना बचावना। जाग पैप मद्दी का तो सौ रहे हैं, जे घर अपना बचावना। जप ले गुरां दा नाम बंदे आए, औखे वेले काम आवना, ए औखे वेले काम आवना, ए औखे वेले काम आवना। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में संगत रूप में सभायमान गुरु स्वरूप गुरु खालसा जी समा मिले पंथ की इस महान टकसाल के इस गुरमत समागम में कुछ मिनटों लिए आप जी के दर्शन दीदार करते हुए गुरमत के विचारों की सांझ आरंभ करके अज के समागम के प्रथाए चंद शब्द आप जी नाल साझे किए जाए। इस तो पहला कि मैं आप संगतां के सन्मुख पाठ बोध समागम के संबंध में इतिहास के पन्नियां तो कोई गल कहनी आरंभ करा। आप सरवण कर रहे सी, साथी कविता के शब्दों में जिक्र कर रहे सन, ऐ मनुख जे तो अपने मनुखा जन्म को सफला करना है तो उस परमात्मा का नाम जप, तो नाम तेरी उदों सहायता करेगा जिथे कोई भी तेरा होर मददगार नहीं होगा। सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज की बाणी का वचन महाराज कहते हैं, जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग साई। जिथे कोई मददगार नहीं होगा उत्थे नाम तेरी सहायता करेगा। तो आओ फिर नाम का आसरा लीए। मैं आप जी को फतेह अर्ज कर लगा। ये दो बारी वाहगुरू शब्द है, वाहगुरू ही नाम है, नाम जपीए, फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। कई तरह के ख्याल मन में हैं जो संगत में मेरे अति सत्कारयोग, असी तो बहुत लंबे समय तो भाई साहब वजों उन्होंने आदर और सत्कार नाल छोटे होंदियां भी जदों विचरते उन्होंने वेखदे हां, हिरदे विचों जदों भी कदे शब्द निकलदा सी भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह, तो उदों खुशी की कोई हद ना रही। जदों सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पावन पितर स्थान तो इन्हों एक खिताब दे के नवाजिया गया। मैं अपने तौर पर जथे वालों मुबारकबाद दे के अपनी गल केंद्रित करने का यतन कर लगा। तो मेरे लिए मुश्किल यह है कि उन्होंने तो बाद मैं की आखा। भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह होरां तो बाद विच कुछ बोलना एक बहुत औखा कार्य है। ये तो इस तरीके नाल है जिवें सूरज अस्त हो रहा सी, छुप रहा सी, सूरज ने आवाज़ मार के आख्या कोई है मेरा वारस जिहड़ा मैथों बाद दुनिया के लोगों को चानण वंडे, ज्ञान देवे। हुण सूरज का वारस कौन बने? तो फिर सूरज ने आवाज़ दे के आख्या कोई है मेरा वारस जिहड़ा मैथों बाद दुनिया के लोगों को चानण वंडे, ज्ञान देवे, रोशनी देवे। तो एक छोटी जी मोमबत्ती ने आख्या ऐ सूरज, मेरे को इन्नी योग्यता नहीं कि मैं तेरे वर्गा चानण ते नूर दुनिया के लोगों को वंड सका, पर एक यतन करांगी कि अपना आप जला के कुछ चानण वंडण का यतन जरूर करांगे। भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी सूरज के समान ने, तो मेरी औकात एक मोमबत्ती तो ज़्यादा नहीं। उन्होंने तो बाद मेरे वर्गा ना चीज़ बंदा की आखेगा। मैं भाई साहब की चढ़ती कला वास्ते पातशाह के पावन चरणों में अरदास करके अपनी कहानी सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज के शब्द से केंद्रित कर लगा, क्योंकि ये सारा समागम पाठ बोध समागम है। तो गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज का एक एक शब्द अगमी अलाही, एक एक शब्द में किन्नियां क दातां छुपियां हुई ने, किन्ने क भंडारे लुके हुए हैं। इस गल का उदों पता लगता जो इस शब्द को मनुख कमाना शुरू करता है। कदे गुरु अर्जन देव महाराज के जीवन काल में गल आई, सिखां ने बेनती की पातशाह तुसीं जिहड़ी रब्बी बाणी है, अलाही ते दरगाही बाणी है, इस बाणी नूं आप इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि बाणी उत्ते बहुत सारे इस तरीके दे नाल कुछ लोग ऐसे सन जिहड़े बाणी विच रला पा के इसके स्वरूप नूं बिगाड़न दा यतन कर रहे सन। अज भी जदों असीं वेखदे हां समाज विच विचरदे हां, गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज की बाणी उत्ते बहुत सारे लोग ने जिहड़े वो अजीब तरीके नाल किंतु परंतु कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव महाराज के पावन चरणों में सिखा ने बेनती की। क्यों? क्योंकि एक बन्ने पृथ्वी चंद की सोच वाले वो लोग ने जिहड़े इस बाणी के नाल रलदी मिलदी बाणी उचारण करके लिख के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। शब्द है पाठ बोध समागम, क्योंकि एक एक शब्द की जानकारी सिख संगतां नूं दित्ती जा सके, सिखियार्थी विद्यार्थी जिहड़े आउंदे ने उन्होंने समझाया जा सके शब्द के की अर्थ ने। क्योंकि उदों पृथ्वी चंद दा पुत्र सी जिहड़ा मेहरबान, वो जो कुछ कर रहा सी
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਦਾਸ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਹੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀਏ ਬਾਣੀਏ ਨੂਰ ਦੇ ਚੁੱਚ ਤਾਰਿਓ ਧੁਰ ਕੀਏ ਬਾਣੀਏ ਨੂਰ ਦੇ ਚੁੱਚ ਤਾਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁੱਚਾ ਸੋਮੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੜਦਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮੂਲ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣਦਾ ਧੁਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਸੋਮੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੜਦਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮੂਲ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣਦਾ ਸੋਝੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸੋਝੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤਾਈਂ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤਾਈਂ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਪ ਸਭੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਿਓ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਪ ਸਭੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਿਓ ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ
ਮਿੱਠੇ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਸੋਹਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਠਰਦੀ। ਕੌੜੇ ਰਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਕਰਦੀ। ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਸੋਹਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਠਰਦੀ। ਤੜਪੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਠਾਰੇ। ਤੜਪੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਠਾਰੇ। ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਬਾਣੀ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਬਾਣੀ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮੰਨਿਓ ਭਮੱਦੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਮੰਨਿਓ ਭਮੱਦੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਰਸਨਾ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹਸਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਕੋਈ ਜੰਗ, ਕੋਈ ਯੁੱਧ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਢਾਡੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ,
मीडिया इन्हों हाईलाइट किया, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए किसी ते, माड़ी गल नूं माड़ी गल कहना बनता है तो माड़ी माड़ी ही होया करती। पर उस दिल्ली विच 1983 के नवंबर महीने के पहले हफ्ते में हज़ारां सिखां नूं कतल कर दिता गया, धीआं भैणां नूं बेपत किया गया। खामोश ने वो लोग, मीडिया क्यों खामोश है? क्यों? क्योंकि जुल्म सिखां ते होया। इत्थे मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन पाउणा। मेरे बोलने का टॉपिक कदे भी पोलीटिकल नहीं हुंदा, मैं केवल हम धार्मिक एंगल तो बोलना। तो विरोध सिੱਖੀ का खत्म, सिੱਖੀ नूं खत्म करने वास्ते जो साजिशां रचियां जा रही ने, सानूं बहुत अलर्ट होने की लोड़ है। तो मैं महापुरखां दा संत ज्ञानी अमीर सिंह जी होरां दा उचेचा धन्नवाद करदा कि वो इस गल नूं समझदे ने कि असीं अपनी आउण वाली जनरेशन नूं अपने धर्म नाल, गुरु के शब्द नाल किवें जोड़ना। तो पाठ बोध समागम उहदा एक पार्ट है, हिस्सा। कोई विद्यार्थी आएगा, वो गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज के शब्द नूं समझेगा, वो संथिया प्राप्त करेगा, वो अर्थां नूं समझण दा यतन करेगा, तो असीं अपने मिशन विच कामयाबी वाल अपना कदम पुट देंगे। लोड़ है जिथे महापुरख यतन करते हैं, उत्थे असीं भी यतन करना है कि वध तो वध बच्चों नूं इस संस्था विच भेज के उन्होंने हर तरह की सिक्ख्या, चाहे वह गुरमत संगीत की सिक्ख्या है, चाहे वह कीर्तन की सिक्ख्या है, चाहे वह पाठ बोध समागम है, वो अपने बच्चों को भेजने का यतन करिए। तो आओ गल नूं केंद्रित करा। परमात्मा हर थां ते मौजूद है। तो पीर दस्तगीर महाराज नूं 3 सवाल करता है। पहला सवाल करता है, रब तो पहला दुनिया में की सी? वो दूजा सवाल करता है, जे रब है तो दिखता क्यों नहीं? सब तो बड़ी औखी गल है, रब उसका जिक्र हर थां ते हुंदा है, लेकिन रब किसी ने अपनी अखां नाल वेख्या नहीं। सतगुरु कहते हैं, पीर जी जवाब दे देने, लेकिन एक दुध का भरिया कटोरा मंगाओ। तो पीर दस्तगीर कहंदा, बाबा गल रब दी है, खुदा दी है, तो दुध के भरे कटोरे का इहदे नाल की तुअल्लक है? महाराज कहते हैं, पीर जी मंगाओ, जवाब देने। तो दुध का भरिया कटोरा मंगाया गया। सेवकों ने लिया के गुरु नानक देव महाराज के हाथों में दुध का कटोरा पकड़ाया। महाराज ने दुध के कटोरे नूं बहुत ध्यान नाल वेख्या ते पीर दस्तगीर नूं फड़ा दिता। महाराज कहते, पीर जी ये दुध विच कुछ है। हैरान होकर पीर दस्तगीर कहंदा, बाबा कुछ नहीं है दुध विच, कुछ भी नहीं है दुध विच। महाराज कहते, पीर जी जो वेखोगे तो नजर आएगा। हुण पीर दे अपने मन में शंका आ गई। उन्हें आख्या शायद गुरु साहब नूं भुलेखा लगा, मेरे सेवकों ने दुध विच कुछ मिला दिता, जहर आदि। कह लगा नहीं। पीर दस्तगीर कहंदा, बाबा खुदा नूं हाज़र नाज़र जान के कहना दुध विच कुछ नहीं। तो गुरु बाबे के प्रचार का ढंग वेखो, शब्द के प्रमाण नाल। महाराज कहते, पीर जी ध्यान नाल देखो दुध विच कुछ है। तो पीर दस्तगीर कह लगा नहीं। महाराज कहते, फिर तको ये दुध विच घ्यो है, सानू दसो भी घ्यो है दुध विच के नहीं? तुसीं आख्या सी जे रब है तो दिखदा क्यों नहीं? पीर दस्तगीर का सवाल सी, जे रब है तो दिखदा क्यों नहीं? महाराज कहते ने, पीर जी ये दुध विच घ्यो है, सानू दसो है कि नहीं? हुण पूरी दुनिया जानती है कि घ्यो है जिहड़ा दुध विचों निकलदा। महाराज कहते, पीर जी दुध विच कुछ है घ्यो, हुण तको भी दसो घ्यो है कि नहीं? पीर दस्तगीर कह लगा, हाँ बाबा घ्यो है जिहड़ा दुध विचों निकल गया। तो महाराज कहने लगे, फिर दिखता क्यों नहीं? तेरा सवाल सी, जे रब है तो दिखता क्यों नहीं? तू मनदा भी घ्यो ये दुध विच है, लेकिन दिखता क्यों नहीं? बिल्कुल रब नाल जुड़ी हुई कहानी है। महाराज कहते हैं, जिवें दुध विचों घ्यो कड्ढण वास्ते हीला करना पैंदा है, इसी तरह परमात्मा जिहड़ा वो कण कण विच वसदा है, लेकिन उन्होंने प्राप्त करने वास्ते कुछ अभ्यास करना पैंदा है। महाराज ने जिहड़ा गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज की बाणी विच इहदा प्रमाण है। महाराज कहते हैं, सगल बनस्पत माहे बसंतर, सगल दूध मैं घीया। जिमें सारी बनस्पति विच अग, जिमें सारे दुध विच घ्यो है विच, लेकिन नजर नहीं आता। बिल्कुल इस तरह परमात्मा है जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, कायनात विच वसदा है, कायनात विच वसदा है, लेकिन जिवें दुध विचों घ्यो प्राप्त करने वास्ते कुछ हीला करना पैंदा है, बिल्कुल उस परमात्मा की प्राप्ति वास्ते भी मनुख नूं कुछ यतन करना पैंदा है। गुरु नानक देव महाराज उस सच्चे रब की कहानी जिवें पीर दस्तगीर नूं समझा रहे हैं कि परमात्मा कण कण विच वसदा है। इक्को ही कविता ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭਮੱਦੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਢਾਡੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੋਗਾ, ਢਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 4-5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਰਨਾ।
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਪੀਰ ਜੀ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਪੀਰ ਜੀ ਜਾਣੋ। ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਪਛਾਣੋ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦਾ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਦਿਸਦਾ ਸੋਈ। ਆਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ। ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀਲਾ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਲੀਲਾ। ਜਿਸ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਲਈ ਜਿਸ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਬਈ ਸੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓੜਕ ਨੂੰ ਮਿਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓੜਕ ਨੂੰ ਮਿਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ। ਬੇਸਮਝ ਭਮੱਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਭਮੱਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਭਮੱਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰ ਰੱਬ ਸਿੱਧੇ ਬੇਸਮਝ ਭਮੱਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰ ਰੱਬ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਐ ਪਰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੰਗ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਜਾਂ 5 ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਸਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਦਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਢਾਬ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੜੀਆਂ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਦੌਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਦੌਣ। ਉਹ ਨਦੌਣ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘੜੀ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਦੌਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਭੇਜਿਆ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਭੇਜਿਆ ਆਲਮ ਖਾਨ। ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੇ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ 2 ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਤੇ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਨੇ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆਲਮ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਦੌਣ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਲੜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਚਣ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇਗਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਲੜਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ? ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 10ਵਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਦੌਣ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ 2 ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2
ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਭੀਮਚੰਦ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭੀਮਚੰਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੌੜ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭੀਮਚੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਆ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਲਮ ਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੰਦੌੜ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਆਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤਰਜ਼ ਅਲਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ
ਰਾਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਜਿਆ ਦਿਲ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਜਿਆ ਦਿਲ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਜਿਆ ਦਿਲ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਿਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਬੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਖਰਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।